Hello everyone, কি খবৰ? পেন পেপাৰ লৈ লোৱা আৰু ক্লাছত মন দিয়া ঠিক আছে পেন পেপাৰ নলোৱাকে ক্লাছ নকৰিবা কিন্তু দেই okay we were discussing motion in a straight line and in today's class we will discuss kinematic equations for uniformly accelerated motion. I think all of you know what is uniform acceleration. Uniform acceleration কি হয় মনত আছে নহয় তো আমি কি পঢ়িব গৈ আছো kinematic equations for uniformly accelerated motion, and there are 4 kinematic equations for uniformly accelerated motion, and they are number 1 v equals to v naught plus at. এটা তোমালোকে আগত পাইছা আগতে তোমালোকে পাইছা v equals to u plus at বুলি পাইছা মই u ঠাইত কি লিখিছো v naught লিখিছো okay here v is the final velocity, v naught is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. And the second equation is x equals to x naught plus v naught t plus half of at square. Or I mean to kenekeu likhibo paru implies x minus x naught equals to v naught t plus half at square. Or s equal to v naught t plus half at square. তোমালোকে s equals to ut plus half at square বুলি পাইছিলা মই v এটো আকৌ u ঠাইত কি লিখিছো v naught লিখিছো তো এটা আছিল সেকেন্ড ইকুয়েশন the third equation is v square equals to v naught square plus 2a x minus x naught implies এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি v square equals to v naught square plus 2a x minus x naught means s. The third equation. Fourth equation to hoise ascent equal to v naught plus a by 2 twice n minus 1. So these are the 4 kinematic equations for uniformly accelerated motion, and we will discuss them one by one. First of all, we will derive this equation. Okay. First of all, we will see how can we derive v equals to v naught plus at. Now, to derive this equation, let us consider an object moving along x-axis. Okay. Now, let at time t equal to 0, the position of the object is x naught, and at time t, the position of the object is x. And let at time t equal to 0, the velocity of the object is v naught, and at time t the velocity of the object is v. Eto hol origin to o boli loisu moi ki kolu swa ei equation to derive koribor karone ami eta object consider korisu e object to along x axis eneke move kori ase ifale goi ase aru ami tar motion to air pora sabole start korim etu position or pora sabole start korisu to g2 time or pora ami start korisu tar motion to observe koriboloi he time to ami kiman boli loisu 0 boli loisu mane time to start hobo aru ekdom 0 pora start hobo to at this position time of the time is equal to 0 ঠিক আছে আৰু এই position to আমি কি হে ডিনোট কৰিছো x naught এ ডিনোট কৰিছো x naught means from this point to this point the distance is x naught ঠিক আছে আৰু at this position the velocity of the object is v naught বুলি consider কৰিছো হল আৰু হি ইয়াৰ পৰা গৈ after time t হি গৈ কোট পালেগে object to গৈ ইয়াত পালেগে আৰু এটো পজিশনত তাৰ পজিশনটো হৈছে x মানে from this point to this point distance to কিমান হ'ব x হ'ব ঠিক আছে আৰু তাৰ এটা ইউনিফর্মলি অ্যাসিলারেটেড মোশন না এই অবজেক্ট টু কনস্ট্যান্ট অ্যাসিলারেশনত মুভ কৰিছে দা অবজেক্ট ইজ মুভিং উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাসিলারেশন তো অ্যাসিলারেশন হৈছে মানে কি তাৰ ভেলোসিটি তো চেঞ্জ হৈছে সো প্ৰথমতে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছিল v naught বাট আফটার টাইম t the velocity of the object becomes v ঠিক আছে t টাইমৰ পিছত কি হৈ গল ভেলোসিটি to v naught ৰ পৰা v লৈ চেঞ্জ হৈ গল বুজি পালা নিশ্চয় হয় না ইয়াত কি হ'ব ইনিশিয়াল টাইম টু 0 ফাইনাল টাইম তো কিমান হল t ইনিশিয়াল ভেলোসিটি v naught ফাইনাল ভেলোসিটি v ইনিশিয়াল পজিশন x naught and the final position is x হৈ গল ঠিক আছে এটা আমি এটা ডিরাইভ কৰিম we know that acceleration equals to কিমান হয় acceleration equals to change in velocity না ওপৰত change in velocity divided by time taken. So acceleration is denoted by a,
change in velocity কিমান হৈছে initial velocity v not final velocity v so change in velocity will be equal to final velocity minus initial velocity হল time taken মানে v not ৰ পৰা v লৈ velocity to change হোতে কিমান টাইম লাগিলে মানে ইয়াৰ পৰা এলে টাইম তো কিমান t তো টাইম taken to কি লম t বুলি লম হল so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এটো যদি এফালে ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটো কি হ'ব at = v minus v naught আৰু ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো implies v = v naught plus at হৈ গল এটো হয় না নহয় প্রুভ হৈ গল তো this is the first kinematic equation for uniformly accelerated motion বুজি পাইছা নিশ্চয় হয় না ঠিক আছে এটা আৰু অ্যাসেলারেশনৰ ফর্মুলাটো মন ৰাখিলে কৈ দিব পাৰিবা acceleration equal to change in velocity divided by time ওকে এটা আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনটো ডিরাইভ কৰিম আমাৰ সেকেন্ড ইকুয়েশনটো আছিল s equals to u v naught t plus half at square আমি এটা এটো প্রুফ কৰিব লাগে ঠিক আছে এটো এটা কেনেকৈ প্রুফ কৰিম এটো প্রুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি এভারেজ ভেলোসিটি ফর্মুলা লাগিব আমি এভারেজ ভেলোসিটি ফাইন্ড আউট কৰিম এভারেজ velocity of the object in the time interval 0 to t will be আমি এভারেজ ভেলোসিটি উলিয়াব কাৰণে এটা টাইম ইন্টারভেল থাকে না মনত আছে না এভারেজ ভেলোসিটি ভিডিওটো চালা না তোমালোকে তো তাত কি আছিল এটা টাইম ইন্টারভেলত আমি এভারেজ ভেলোসিটি উলিয়াও হয় না ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি এটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম উলিয়াও তো এটা নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এভারেজ ভেলোসিটি ইন দ্য টাইম ইন্টারভেল ফ্রম 0 to t ইয়াত এভারেজ কেনেকৈ উলিয়াম এভারেজ ভেলোসিটি তো v এভারেজ ইকুয়ালস টু কি হ'ব ওপৰত থাকে ডিসপ্লেসমেন্ট তলত থাকিব টাইম তো এভারেজ ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ইয়াত ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব এয়াৰ পৰা আলৈকে ডিসপ্লেসমেন্ট টু ফ্রম দিস এয়াৰ পৰা ফ্রম দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট হা এটা ডিসপ্লেসমেন্ট টু কেনেকৈ উলিয়াম x minus x naught divided by time to কিমান ললে মানে time taken to কি আছিল t minus 0 তোমালোকে লিখিছিলা না average velocity x2 minus x1 average velocity equals to x2 minus x1 divided by t2 minus t1 লিখিছিলা তো ইয়াত কি হ'ব x minus x naught divided by t minus 0 তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ আমি কি লিখিব পাৰো x minus x naught will be equal to কিমান হৈ যাব v average into t এটো লিখিব পাৰো এটো ইকুয়েশন নাম্বার 1 দিলু ঠিক আছে বাট এভারেজ ভেলোসিটি আৰু এটা ফর্মুলা আছে নহয় বাট এভারেজ ভেলোসিটি v average equals to আমি লিখিব পাৰো ফাইনাল ভেলোসিটি প্লাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই 2 এটো এনেকৈ লিখিব পাৰি যদি এটো হয় তেনেহলে আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াত ফাইনাল ভেলোসিটি ভ্যালুটো কিমান ফাইনাল ভেলোসিটি মিন্স v হয় না ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান প্লাস v naught ডিভাইডেড বাই 2 তেনেহলে আমি v average আৰু এটা ফর্মুলা পালো v average equals to v plus v naught divided by 2 এতিয়া এই v average ৰ ভ্যালুটো আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 ৰ ইয়াত পুট কৰি দিম ঠিক আছে তো এটালে ইকুয়েশন নাম্বার 1 ত যদি আমি পুট কৰি দিও ইকুয়েশন 1 implies কিমান হৈ যাব ইকুয়েশন 1 ত কি আছিল v average আছিল ন x minus x naught আছিল তো from equation number 1 x minus x naught equals to v average ত কি পুট কৰিম এটো v plus v naught divided by 2 multiplied by কিমান হ'ব t multiplied by t তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লাভ গৈ ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো x minus x naught equals to এটো 2 ভাগে থাকক এটা v equals to আমি যেটো আমাৰ ইকুয়েশন নম্বৰ 1 যেটো আমি যেটো ফার্স্ট ইকুয়েশন পাইছিলো কাইনেমেটিক ইকুয়েশন ফার্স্ট ইকুয়েশন তো কি আছিল v equals to v naught plus at আছিল না এটা হে v equals to v naught plus at তো আমি ইয়াত v ঠাইত পুট কৰি দিম তো তেনে যদি v ঠাইত যদি পুট কৰো v naught plus at তেনেহলে কি হৈ যাব v naught into v naught plus v naught তো 2 v naught আহি যাব হয় না 2 v naught plus কি হ'ব t হ'ব হয় না at হ'ব সরি at হ'ব হা তো কি কৰিলো v ঠাইত v naught plus at টো পুট কৰি দিলো তো পাই গলো 2 v naught plus at multiplied by t হৈ গল তো এটোকে যদি আকৌ কৰা কি ওলাব x minus x naught 2 এ যদি এটো ডিভাইড কৰি দিয়া আৰু এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব v naught t plus half of a t square হৈ গল
এতিয়া x - x not মানে কি x - x not মানে এটো ডিসটেন্স তো নহয় জানো ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দা অবজেক্ট ইন টাইম t তেনেহলে আমি এটোকে s বুলি লিখিব পাৰো তাহলে কি লিখিব পাৰো s লিখিব পাৰো s = কি হৈ যাব v naught t plus half a t square তলত লিখি দিবা where x - x not equal to s equal to distance travel by the object in time t ঠিক আছে তেনেহলে হৈ গল আমাৰ সেকেন্ড ইকুয়েশনটো প্রুভ হৈ গল তো s equals to v naught plus t half a t square হৈ গল প্রুফ ঠিক আছে তো আগৰ ইকুয়েশন নম্বৰ 1 তো আমি ডিরাইভ কৰোতে এক্সিলাৰেশনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু ইকুয়েশন নম্বৰ 2 এতিয়া ফাৰ্স্ট সেকেন্ড ইকুয়েশনটো আমি প্রুভ কৰিবৰ কাৰণে কোৰ পৰা এভাৰেজ ভেলোসিটিৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলো হেবেগে মনত ৰখাই লবা তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া আমি থাৰ্ড ইকুয়েশনটো প্রুভ কৰিম আমাৰ থাৰ্ড ইকুয়েশনটো হৈছে v square equals to v naught square plus 2as এটা এটো আমি ডিরাইভ কৰিব লাগে ঠিক আছে এটো ডিরাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সোৱা we have or we know v equals to v naught plus at first kinematic equation to no তো এটোৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো v minus v naught equals to at এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 দিলু again আমি এভাৰেজ ভেলোসিটিৰ ফৰ্মুলা পাইছিলো না এভাৰেজ ভেলোসিটিৰ কাৰণে কি লিখিছিলো লগত average velocity is equals to displacement by time and average velocity can be written as final velocity means v plus initial velocity means v naught divided by 2 লিখিছিলো না average velocity equals to final velocity plus initial velocity divided by 2 এনেকে লিখিব পাৰো তো ডিসপ্লেসমেন্ট তো কিমান হৈ আছে ডিসপ্লেসমেন্ট equals to x - x naught হ'ব টাইম তো কিমান t বুজি পাইছা ন তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যদি v plus v naught যদি লৈ কি হ'ব v plus v naught will be equal to 2 to ইফালে গুছি যাবগৈ কি হ'ব 2/t x - x naught এনেকে লিখিব পাৰো এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 হল তো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 ত আমি v minus v naught উলিয়ালো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 ত আমি v plus v naught উলিয়ালো এতিয়া আমি দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াছোন তো এতিয়া কি কৰিম 1 into 2 কৰিম 1 into 2 যদি কৰা তো 1 or left hand side যেটো আছে তাৰ লগত right 2 left hand side to multiply কৰিম মানে v minus v naught into v plus v naught similarly এই ইকুয়েশন নম্বৰ 1 or right ত যেটো আছে right or লগত এই ইকুয়েশন নম্বৰ 2 right side to multiply কৰিম তেনেহলে আমি কি পাম এফালে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম এটো মই একেবাৰতে কৰো নেকি ঠিক আছে লিখি দিছো বাৰু v minus v naught multiplied by কি পাম v plus v naught এটো কোনটো সাইডে left hand side right hand side কি আছিল at আছিল আৰু এফালে ইয়াত কি আছে 2/t x minus x naught তো ইয়াত হ'ব 2/t x minus x naught হল বুজিলা তো এতিয়া এটো কি ফৰ্মুলা পৰিলে a minus b into a plus b মানে a square minus b square হল তাৰ পিছত এটো t ক্যান্সেল আউট তো তেনেহলে কি হ'ব 2a x minus x naught হ'ব তে x minus x naught মানে নো কি হয় v square minus v naught square to x minus x naught can be replaced by s. S is the distance traveled by the object in time t. লিখিব লাগিব দে এবিলাক তো লিখিবা অকল s equals to এটো বুলি সাইডত লিখি লবা তলত লিখি দিবা x equals to x minus x naught equals to distance traveled by the object in time t লিখিবা তো ইয়াৰ পৰা আমি পাই গলো v square equals to কি হৈ যাব v naught square plus 2as হৈ গল proof তো থাৰ্ড ইকুয়েশনটো আমি proof কৰি দিলো ঠিক আছে বুজি পাইছা ভিডিওটো পজ কৰি লবা পজ কৰি পিনে এবাৰ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি কপিত লিখি লবা ঠিক আছে ওকে এতিয়া ফোর্থ ইকুয়েশনটো আমি ডিরাইভ কৰিব লাগে ফোর্থ ইকুয়েশনটো লৈ যাও এতিয়া আমাৰ ফোর্থ ইকুয়েশনটো হৈছে s and equals to v naught plus a/2 twice n minus 1 এটো হল fourth equation এটা এই fourth equation to prove কৰিবৰ কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল দিলো হে এক্সাম্পলটো ভালৰে মন কৰি লোৱা দেই তো হিয়াৰ ascent মানে কি হয় ascent is the distance traveled by the object in nth second n number second to thi কিমান distance travel কৰিলে হেতু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে ascent তো এনেকে কলে তোমালোকে বুজি নাপাবা মই এটা এক্সাম্পল দিলো suppose an object is moving along x axis ঠিক আছে আৰু ইনিশিয়াল টাইম to ধৰি ললো t equal to 0 আছিল আৰু অবজেক্টটোৱে মই ধৰি ললো যে হি ইয়াত গৈ পিনে পাওঁতে তাৰ টাইমটো লাগিলে ধৰি ললো 9 সেকেন্ড লাগিলে তাকে আলৈকে 9 সেকেন্ড লাগিলে আৰু হি অবজেক্টটো গৈ ইয়াত পাওঁতে তাৰ টাইমটো হল গৈ ধৰি ললো
10 সেকেন্ড তো টোটাল হি কিমান ডিসটেন্স কিমান টাইম কভার ট্ৰেভেল কৰিলে টোটাল হি 10 সেকেন্ড ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু আমি ধৰি ললো যে হি 9 সেকেন্ডত হি ইমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে মানে S9 তো S9 বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো তো S9 ইজ দ্য ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই দ্য অবজেক্ট ইন 9 সেকেন্ড হল আৰু মই ধৰি ললো হি 10 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে বুলি গলে তাক মই নাম দি দিলো S10 তো S means S at কি represent কৰে distance represent কৰে হেতু কাৰণে S বুলি লৈছো তো S10 is the distance traveled by the object in 10 second ইয়ালৈকে বুজা হৈছে নে মই কি কলো S9 is the distance traveled by the object in 9 second S10 is the distance traveled by the object in 10 second এটা question to হল যে we have to find out the distance traveled by the object in 10th second মানে 10 নম্বৰ সেকেন্ডত হি কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে মানে ইয়াত সোৱা হি 9 সেকেন্ডত তো ইয়ালৈকে ট্ৰেভেল কৰিলে তো 10 নম্বৰ সেকেন্ডত হি কোপা কলৈ ট্ৰেভেল কৰিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ট্ৰেভেল কৰিলে তো 10 নম্বৰ সেকেন্ডত হি কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে বুলি কলে এটো ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে মানে মই যদি কওঁ যে S10 ইকুৱেল টু ধৰি ললো আমি 15 মিটাৰ হা আৰু এটো ধৰি ললো S10 ইকুৱেল টু ধৰি ললো 18 মিটাৰ তো তেনেহলে হি 10 নম্বৰ সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে এটো কিমান হ'ব 18 - 15 মানে কিমান 3 মিটাৰ তো 3 মিটাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে তাহলে এটোকে আমি লিখিম S10 বুলি লিখিম 10 নম্বৰ সেকেন্ডত হি কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে হি 15 - 18 মানে 3 মিটাৰ হি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে তো ইয়াত S10 টো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে n নম্বৰ সেকেন্ডত ইয়াত যেনেকৈ 10 আছিল 10 ৰ ঠাইত কি আছে n আছে ঠিক আছে তেনেহলে আমি S10 টো কেনেকৈ উলিয়াম S10 ৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব বৰ ইয়াত S10 ৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব S10 minus S9 ন 18 - 15 তাহলে S10 minus S9 এটো কৰিব লাগিব হয় না তো এটো বুজি পাইছা না এটো মই এক্সাম্পলটো তোমালোকক দিলো দে মই একচুয়াল টো এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই একচুয়াল কেনেকৈ কৰিব লাগিব তো এটো যদি এক্সাম্পলটো যদি বুজি পাইছা তেনেহলে মই যিখিনি কৰিব লগা আছে এটা কৰিম সেইখিনি বুজি পাবা ঠিক আছে তো এটো ভালদৰে চাই লবা মই কি লিখিলো ইয়াত তো 10 নম্বৰ সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে বুলি কলে আমি কি কৰিব লাগিব যে 10 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে -9 সেকেন্ডত হি কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে হেতু কৰিলে আমি 10 নম্বৰ সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে হেতু পাই যাম ঠিক আছে তো এতিয়া এটো লগত মই কেনেকৈ এটা ৰিজেম্বল কৰি পিনে এটো মই বুজাম এতিয়া হা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াতো আমি এটা অবজেক্ট এটা কনসিডাৰ কৰিলো যেটো অবজেক্টে along x axis মুভ কৰি আছে ইয়াত টাইমটো ধৰিলো t = 0 ধৰি ললো ইয়াত গৈ পিনে পাওঁতে তাৰ টাইমটো ধৰিলো t = n-1 বুলি লৈছো আৰু ইয়াত গৈ পিনে তাৰ টাইমটো ধৰিলো ইয়াত পাবলৈ টাইম লাগিলে তাক n মানে 9 ৰ ঠাইত মই দিলো n-1 আৰু 10 ৰ ঠাইত মই কি দিলো n দিলো ঠিক আছে বুজিলা তাৰ পিছত মই ডিসটেন্স ট্ৰেভেলড ইন n-1 সেকেন্ড মই দিলো sn-1 ইয়াত যেনেকৈ S9 দিছিলো তো তাত কি দিলো sn-1 তো sn-1 is the distance traveled by the object in n-1 second ঠিক আছে ওকে আকৌ এটো কি বুলি লিখিম এটো কি বুলি লিখিম এটো লিখিম sn বুলি লিখিম তো sn is the distance traveled by the object in n second যেনেকৈ ইয়াত s10 দিছিলো না ওকে তেনেহলে এটো কি লিখিম এটো ডিসটেন্স কি লিখিম ইয়াত যেনেকৈ s10 লিখিছিল ইয়াত কি লিখিম sn তো sn to কি হয় it is the distance traveled by the object in nth second তো এতিয়া সকে বুজি পাইছা sn to কি হয় হয় না তো sn is the distance traveled by the object in nth second এটা sn to কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম হা কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম এতিয়া যেনেকৈ আমি s10 to কৰিব কাৰণে s10 - s9 কৰিছিলো এতিয়া আমি sn to কেনেকৈ উলিয়াম তেনেহলে তো আমাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যাবগৈ sn will be equal to হৈ যাবগৈ s ইয়াত কি লিখিছে 10 ইয়াত নহলে কি লিখিম sn - sn-1 কৰিব লাগিব হয় না 10 - s10 - s9 কৰিছিলো তো ইয়াত 9 ৰ ঠাইত 10 ৰ ঠাইত কি আছে n আছে 9 ৰ ঠাইত n-1 আছে তেনেহলে কি হৈ যাব sn = sn - sn-1 ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে এতিয়া তেনেহলে আমি sn আৰু sn-1 ৰ যদি ভ্যালুটো উলিয়াই লব পাৰো তেনেহলে আমি sn উলিয়াই লব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি তেনেহলে লিখিব পাৰো we have s equal to আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে না s equal to কি আছিল s equal to ut plus half at square মানে s equals to v naught t plus half at square the second equation to asle na second kinematic equation ইয়াত মই t বুলি লিখিলো মানে এটো কি হয় it is the distance traveled by the object in first t second তো st represents the distance traveled in first t second তো ইয়াত তোমালোকে লিখিবা we have distance traveled by the object in first t second is given by st equal to this
এটো কৰ পৰা আহিলে বুলি ক'লে আমাৰ কাইনেমেটিক ইকুৱেশ্যনৰ সেকেন্ড ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি লিখিলো ঠিক আছে এটো t টাইমত ই ট্ৰেভেল কৰা ডিসটেন্স তেনেহলে ফ্ৰম দিস ইকুৱেশ্যন উই মে ৰাইট sn ইকুৱেল টু কি হ'ব তে sn টু কি হয় ইয়াত আকৌ তোমালোকে লিখিবা দে sn ৰ ওপৰত লিখি লবা যে therefore the distance travel in n সেকেন্ডৰ কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে বুলি ক'লে আমি এই t ঠাইত n লিখিলো তেনেহলে ইয়াত কি লিখিম v not at n লিখিম t ঠাইত আকৌ n লিখিম প্লাস হাফ অফ a t ঠাইত কি লিখিম n তেনেহলে এই n সেকেন্ডত ট্ৰেভেল কৰা ডিসটেন্স এটো n সেকেন্ডত নহয় কদে n সেকেন্ডত মানে যেনেকৈ আমি 10 সেকেন্ড এই টোটালটো লিখিছো হা ascent লিখা নাই sn লিখিছো ওকে Similarly, আমি n-1 to কি লিখিম মানে distance traveled by the object in first n-1 second কিমান হ'ব v naught n-1 plus half of a n-1 whole square বুজি পাই আছা ন মানে t সেকেন্ড বুলি কওঁতে t লিখিছিলো n সেকেন্ড বুলি ক'লে t ঠাইত n পুট কৰিলো n-1 সেকেন্ডত ট্ৰেভেল কৰা ডিসটেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে t ঠাইত আকৌ n-1 আমি পুট কৰি দিলো তেনেহলে এতিয়া আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এটো 1 দিলো তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত এতিয়া sn আৰু sn-1 ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে হৈ যাব আৰু আনসাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে ওকে তোমালোকে ইয়ালৈকে লিখিলো মই ৰাপ কৰি দিম এতিয়া ভ্যালু বিলাক পুট কৰি দিয়া সো sn will be equal to কিমান হ'ব গৈ sn will be equal to sn ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছিলো sn equals to হ'ব v naught n plus half a n square এটো আছিল মাইনাস sn-1 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব sn-1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব v naught n-1 plus half of a n-1 whole square এটো হ'ব এটো সিম্পলিফাই কৰা তো সিম্পলিফাই কৰিলে ওলাব sn equals to v naught n plus half of a n square minus v naught n plus v naught plus half of a plus to itu minus ase itu minus হৈ যাব minus half of a n square minus twice n plus 1 itu আমি ফর্মুলা ব্রেক কৰি দিলো হা implies sn equal to v naught n plus half of a n square minus v naught n plus v naught minus half of a n square minus minus plus 2 cancel out a n minus minus কিমান হ'ব a by 2 হগল সিম্পলিফাই কৰিলো এতিয়া v naught n cancel out half a n square cancel out so কি থাকিলে গৈ sn will be equal to কি হ'ব v naught plus a n minus a by 2 এটুকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো v naught plus a by 2 যদি কমন লোৱা এটাত a by 2 কমন ললে হ'ব twice n minus 1 হয়নে নহয় সোৱাচোন এটো লাভ এটো ব্ৰেকেটটো অতৰাই দিয়াচোন ব্ৰেকেটটো অতৰাই মাল্টিপ্লাই কৰা 2 কেনসেল আউট কি হ'ব an হ'ব আকৌ মাইনাস এটো লগত 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে a by 2 হ'ব মানে an minus a by 2 টো আমি a by 2 এটো কমন লৈ পিনে এনেকৈ লিখিব পাৰো হল হৈ গল আমাৰ ওলাই গল 40 কোৱেশ্চন এটো আসলে প্ৰুভ হৈ গল হল বুজি পালা তো ভিডিওটো পজ কৰি পিনে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা নহলে তো লিখি লোৱা ঠিক আছে তেনেহলে আমি আজি চাৰিটা ইকুৱেশ্যন কাইনেমেটিক্স ইকুৱেশ্যনছ ফৰ ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে চাৰিটা ইকুৱেশ্যন পালো গুটে চাৰিটা আমি ডিৰাইভ কৰি দেখালো ঠিক আছে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইকুৱেশ্যনছ হয় এইকিটা ইকুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড আমি নিউমেৰিকেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু আমি এই ইকুৱেশ্যনছ কিটা আমি আকৌ ডিৰাইভ কৰিম নেক্সট ক্লাছত আকৌ আমি ডিৰাইভ কৰিম কিন্তু তাত আমি ক্যালকুলাস ইউজ কৰিম we will derive these equations by using calculus means আমি কি পঢ়িলো ইন্টিগ্ৰেশন ডিফাৰেন্সিয়েশন পঢ়িছিলো না তো ইন্টিগ্ৰেশন ডিফাৰেন্সিয়েশন এইবিলাক ক্যালকুলাসৰ আন্ডাৰত আহে ঠিক আছে তো ইন্টিগ্ৰেশন ইউজ কৰি পিনে আমি এই ইকুৱেশ্যন কিটা আকৌ এবাৰ ডিৰাইভ কৰিম নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে ওকে আজি ক্লাছৰ কাৰণে ইমানে হ'ব থ্যাংক ইউ